हाय श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाय गुरुगाరు श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। एकदन्तम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवम् ज्ञानानन्दमयं देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां सारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवम् उपास्महे। हयग्रीवम् उपास्महे। कृष्णं कमलपत्राक्षं कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् श्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। नौमि नारायणं हरिं। नौमि नारायणं हरिम्। नौमि नारायणं हरिम्। दुष्टाचारविनाशाय दुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महेश्वरः प्रागुर्भूतो महेश्वरः स एव शङ्कराचार्यः स एव शङ्कराचार्यः साक्षात् कैवल्यदायकः साक्षात् कैवल्यदायकः सर्वचैतन्यरूपाम् चैतन्यरूपाम् सर्वचैतन्यरूपाम् सर्वचैतन्यरूपाम् ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्ते नमस्तस्यै। नमस्तस्यै नमो नमः। तस्यै नमो नमः। So we are in Saundarya Lahari Slokam, which are all sacrificial formulas when you perform Homa, and every sloka is a mantra, every sloka is independent, and every sloka is a dhyana sloka. And you can just imagine the power, the function, the character, and associateship. So many of Devi, Lalita, Saundarya Hari Devata. And also her partiality towards her bhaktas, her abilities to create the world, to bless the gods, to assign lot of activity to the respective gods. All things are like that. So, and moreover, Shankaracharya gave us one beautiful clue. Amma, in 22nd sloka, he told us that Bhavanitvam dase
మయి వితరదృష్టిం సకరుణాం ఇది స్తోతుం వాంఛన్ కథయతి భవాని త్వం ఇతి యః తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం. కెన్ యు రీడ్? Yeah. భవాని త్వం దాసే మయి వితరదృష్టిం సకరుణాం ఇతి స్తోతుం వాంఛన్ కదయతి భవాని త్వమితయః తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుధ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజిత పదాం. గుడ్, ఆనందంగా చెప్పావమ్మాయి. అలా అమ్మవారితో మాట్లాడినట్టు చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ది మూమెంట్ వి ఓపెన్ ది జాబ్ వర్క్, దెన్ అమ్మవారు విల్ సిట్ బిఫోర్ అస్ అండ్ అమ్మకు అనుకూలంగా చెప్తూ ఉంటే యు నీడ్ నాట్ సీ హర్, బట్ షీ విల్ డూ వాట్ గుడ్ షీ కెన్ డూ ఫర్ యూ. ఎస్పెషలీ వెన్ యూ సే అమ్మా భవానీ అని చెప్పుకుంటే చాలు. ఈ భవానీ శబ్దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నీ అన్నప్పుడు, భవానీ అన్నప్పుడు దట్ లీడర్షిప్ ఈస్ దేర్. ఆర్గనైజ్ మేనేజ్మెంటు, ఆర్గనైజేషను, గైడెన్స్ అవన్నీ కూడా ఉంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ అర్థమైంది శ్లోకం. యూ అండర్స్టూడ్ శ్లోకం, ఇస్ ఇట్ నాట్? ఇఫ్ ఎనీబడి సేస్ యు ఆర్ భవానీ, వాడికి ఏం చేస్తుంది? తన యొక్క సాయుధ్య పదవిని ప్రసాదిస్తుంది. ఆ సాయుధ్య పదవి అంటే అమ్మవారు పాదాలు ఉండే జాగా. ఆ ప్లేస్ లోపల ఏం విశేషం అంటే అక్కడ ఈ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు వాళ్ళ కిరీటాలను పెట్టింటారు నమస్కారం చేస్తూ. ఆ కిరీటాల కాంతి అమ్మవారి యొక్క పాదాల మీద పడి పాదాలు చక్కగా ఉంటుంది. అటువంటి పాదాలు ఉన్నటువంటి అమ్మవారి యొక్క లోకంలోకి వెళ్ళి అక్కడ మనం సాయుధ్య పదవి సంపాదిస్తున్నాము. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఒక్కసారి భవానీ అన్నామంటే నిజ సాయుధ్య పదవీం ప్రయచ్చతి. షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు గ్రాంట్ యూ హర్ ఒరిజినల్ placement where she is having her feet very much illumined, or will stay. Feet means stay, illumined by the Makuta Kanti of all the Mukunda, Brahma, Indra, etc. We are just trying to revise. Tvaya hrutva vamam vapura parithruptena manasa sarirardham shambho अपरमपि शङ्के हृतमभूतो यदेतद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं. చదవమ్మా చూద్దాం. त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो रपरमपि शङ्के శంభో అపరమపి, శంభోరపరమపి అంటే కలిపి చెప్పేయాలి. మనం స్టాప్ చేస్తే అర్థం మారిపోతుంది. శంభోరపర అన్నప్పుడు, లేదా శంభో అపరమపి శంకే హృతమభూతు. रार्धं शम्भोरपरमपि शङ्खे हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम्. సో వాట్ ఈస్ మీ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ శ్లోకం? ఏమందులో తాత్పర్యం ఏంటమ్మా? అత శరీర వామభాగాన్ని తీసు She has occupied the left portion of Shiva's body, but she is not happy in her mind. అపరితృప్తేనా, మీ మీద లైట్ పడుతుంది కాబట్టి ఫేడ్ అయిపోతుంది.
ఓ చూసుకోలేదు. లైట్ పడుతుంటే హేజీగా ఉంది. సో she has occupied the ardham shambho shariram. She has occupied the 50% of her husband. బట్ ఏమైంది, ఆమె యొక్క కరుణ కాంతి, షీ సో బ్యూటిఫుల్, సో లవయబుల్ అండ్ సో బ్రిలియంట్. అమ్మవారి కాంతి అంతా మొత్తం శివుడు తాను కలిసినప్పుడున్నట్టుగా ఉంది. దెన్ ఆ రూపం చూసిన తర్వాత ఇదేంటి, అమ్మవారు తన యొక్క కరుణ కాంతి చేత శివుడి యొక్క మిగతా భాగాన్ని కూడా తీసేసుకుంది అనేటట్టుగా చూస్తూ, మొత్తానికి చూస్తే అమ్మవారి తల మీద చంద్రవంక ఉంది. కుటిల అన్నప్పుడు వంక, ఎందుకంటే చంద్రుడు శివుడికి క్రెసెంట్ మూన్ ఉంటుంది. పార్వతి అమ్మవారికి అర్ధచంద్రుడు ఉంటాడు, అంటే షష్టమి చంద్రుడు ఉంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకంఠార్థ శరీరిణి శివశక్తి ఏకరూపిణి శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్ట ఇలాగా వస్తూ ఉంటుంది మామాలంతా. సో అమ్మవారి యొక్క రూపమంతా ఎర్రని కలర్తో ఉంది. ఆమె కొంచెం అతని స్వరూపము 3 కన్నులతో చంద్రవంకం దాల్చి అందంగా ఉండి, ఆ శివుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమున్నాయో ఆ శివుడి లక్షణాలంతా తనలో పిలుచుకొని ఇప్పుడు శివశక్తి ఏకస్వరూపిణి అనేటువంటి స్వరూపాన్ని అమ్మ చూపిస్తున్నావు. అంటే శివుడు శక్తి నాట్ సపరేట్. అందుకే ఏ నామంతో అయితే ది హోల్ సహస్రనామం హ్యాస్ కంప్లీటెడ్, దట్ నామం బికమ్స్ ది ఓపెనింగ్ ఫార్ Shankara to start talking about the సౌందర్య. అంటే శివ సౌందర్యము అమ్మవారి సౌందర్యము 2 క్లబ్ అయిపోయి ఏకైక సౌందర్యం అయిపోతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ శివుడు పార్వతీ గిరిజా కళ్యాణం టైం లోపల ఎంత అందంగా ఉన్నాడంటే మన పురాణాల్లో వర్ణిస్తారు. కానీ షీ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ సిగ్గు. పెండ్లయ్యి తలంబ్రాలయ్యి అన్నీ అవుతున్నా కూడా అతన్ని డైరెక్ట్గా చూద్దామంటే ముసుగు వేసుకొని ఆ సిగ్గుతో చూడలేకపోతుందట. అంటే అర్థమేంటి, అంటే అర్థమేంటి, షీ వాంటెడ్ టు సీ ది బ్యూటీ, బట్ శివ అట్ దట్ టైమ్ వాస్ నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫారం, బట్ హీ వాస్ రియలీ ఎ గుడ్ బ్రైడ్ గ్రూమ్. ఆ బ్రైడ్ రూమ్కి కావాల్సినటువంటి మేకప్ అన్నీ చూస్తూ శివుడు కూర్చోబెట్టింటే, ఆ శివుడి పరంగా ఎవరు వచ్చారు పెండ్లిలో, అరుంధతి అండ్ వశిష్ఠ మహర్షి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులుగా వచ్చి కూర్చున్నారు. ఇక శివవాన్ టోల్డ్, ఐ విల్ నాట్ సెలబ్రేట్ మ్యారేజ్ అన్లెస్ యూ బ్రింగ్ యువర్ పేరెంట్స్. శివుడి పేరెంట్స్ ఎక్కడున్నారు? సో హీ బారోడ్, హీ బారోడ్ పేరెంట్స్. That Arundhati and Vasishtha, they conducted the whole marriage for Girija Kalyanam. అర్థమైందా? సో అందుకోసం ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్, యూ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది వామభాగం బీయింగ్ ఆక్యుపైడ్, యూ వాంటెడ్ ది అదర్ థింగ్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హెస్ బీన్ టేకెన్ అవుట్ దట్ ది అదర్ ఫార్మ్ ఆల్సో యు ఆర్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ చెప్పమా, చదవగలవా? జగత్సూతే ధాతా హరిరవతి రుద్రక్షపయతే తిరస్కుర్వన్నేతత్స్వమపి వపురీశ స్థిరయతే సదా పూర్వః సర్వం తదిదమనుగృహ్ణాతి చ శివః తవాజ్ఞామాలం యక్షణసలితయోః భ్రూలతికయోః. చదవండి ఒకసారి. జగత్సూతే ధాతా హరిరవతి రుద్రక్షపయతే తిరస్కృర్వన్ తత్సర్వం ఏతత్ స్వమపి
वपुरीसस्थिरयति सदा पूर्वा सर्वं तदति मनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूः लतिकयोः మళ్ళీ చదవండమ్మా. జగత్సు కొంచెం जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वा नेतत्स्वमपि वपुरीसस्थिरयति सदा पूर्वा सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवयः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूलतिकयोः. Very good. You understand this? So, Bhrulaticayoho, Chanitalayoho, Agnam Tava Alambya, Sada Shivaha, Sarvam Idam Anugrunhati. And again in the first two lines, Dhata is Prajapati, starts creation. Hari, Vishnu starts sustenance to all of them, Avati. Rudra gives consummation and end for the beings. And Tiraskurvan etat swamapi vapuhu ishaha tirayati. And Ishvara is somebody who is not subjected to all these changes. Because when pralayam happens, he has to get merged out. But because of the అమ్మవారి యొక్క భ్రూలతికల యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ఆ శివుడు సదాశివుడు అయిపోయాడు. సో వెన్ హీ బికేమ్ సదాశివ, హీ విల్ నాట్ డై అట్ ది ప్రళయకాలం. At the time of deluge, he will perform cosmic dance, Tandava Nrutyam. And so Shiva and Ammavaru, they only remain beyond the creation process, beyond the annihilation process. Therefore, in order to have that kind of ultimate final ability, అమ్మవారి యొక్క కనుబొమ్మల సైగలతో అందరూ ఈ పనులు చేయగలుగుతున్నారు. Shiva is not going to die when he has become a Sadashiva. That's why we say that there is a separate section of knowledge which is called as Sadashiva Tattvam. Shiva Tattvamu, Shiva Shakti is A. But Sadashiva Tattvamu, Sadashiva Shakti is BCD. Now you understand? Something beyond all that. Now the 25. Trayanam Devanam Triguna-janitanam tava sive bhavet puja puja tava charnayorya virachita tatha hi tvatpadodvanamani-pīthasya nikate sthita hi ete. Understand this meeting? Sthita hi ete shashvato ముకుళిత కర ఉత్తం సమకుటా కరోత్తం సమకటా. చదవండి. త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణజనితానాం తవ శివే భవత్పూజా పూజా తవ చరణయోర్యా విరచితా తథా హి తత్పాదోద్వహనమణిపీఠస్య నికటే స్థితా హి ఏతే సస్వన్ముకుళితకరోత్తం సముకుటాః. Good. Again you read. త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణజనితానాం తవ శివే భవేత్ పూజా పూజా తవ చరణయోర్యా విరచితా తదా హి త్వత్పాదోద్వహనమణిపీఠస్య నికటే స్థితా ఏతే సస్వన్ముకుళితకరోత్తం సమకుటాః. Ete devaha. Ete is plural. All these gods are standing at the feet or the footstool of Devi
in order to get postings. And moreover, all the gods are subjected to sattva guna, rajoguna, and tamoguna. సత్వ రజస్తమో గుణాల్లో ఉంది. హలో, ఏమైందమ్మా? ఏమై నేను ఫోన్ చేస్తే పలకవు, తర్వాత మెసేజ్ పెట్టవు, ఏంత మునిగిపోతే ఎట్లమ్మా? గోవింద. ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడే ఇంతకుముందు రికార్డింగ్ లేదు, ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతోంది. సో నాది కొంచెం నువ్వు ఎడిట్ చేసి నేను అండ్ చాలా బాగా వస్తుంది మా. అండ్ అది ఏంటంటే ఇప్పుడు 26 దాకా వచ్చాము, కానీ 25 వరకు, బట్ 20 అలా పొడిగిస్తూ ఉన్నాను. సంధ్య రాకపోతే ఓకే అమ్మా. అదే అదే ఆ డిటర్మినేషన్ అమ్మవారే చెప్పాలి రేపు. నేను yeah, you just took to convenience. And tomorrow I'm going to Orlando. నీకు నా ప్రోగ్రామ్ పంపిస్తాను. ఐఎమ్ చైర్మన్ ఆఫ్ వన్ సెషన్ అండ్ ఐ గాట్ మై పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఇన్ ది హిందూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అమెరికా. ఆన్లైన్ ఉంది మా, పంపించాను నీకు ఆన్లైన్ కూడా. అది 16 పేజీలు ఉంది ప్రోగ్రామ్. నీకు కావాల్సిందేది చూసుకో, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. సో మోస్ట్లీ ఆన్లైన్లో 2 or 3 ఉంది, బట్ ఆఫ్లైన్లో కూడా అది బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి అగైన్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇన్ ది టీవీ ఆల్సో. టీవీ, ఫేస్బుక్, ఇంకో చోట ఎక్కడంటే అడుగుస్తారు. అందుకే తప్పులు మాట్లాడితే అందరూ అనుకుంటారు కదా. నన్ను ఒక సెషన్ చైర్మన్ చేసి కూర్చోబెట్టారు. సరే చూద్దాం. అది నేను ఇంకా చూడలేదమ్మా, నీకు పంపిస్తాను, నువ్వు చూసి చెప్పు నాకు తర్వాత. సో తర్వాత యా 6th అక్టోబర్లో మన కృష్ణకుమార్ పెట్టుకొని అటెండ్ అయ్యి ఆయన చెప్పిన మాటలకు ఏమైనా ఇటు అటు మాట్లాడండి. కృష్ణ శతకం, నువ్వు రుక్మిణి శతకం. మీ అమ్మాయిలు తొందరగా పెళ్ళి అవ్వాలి మంచిగా. వాడు కాచుకున్నాడు, నువ్వు ఒప్పుకోవాలంతే. ఓకే అమ్మా, గుడ్ లక్. ఎస్, సారీ అమ్మా. ఆ సంధ్య ఇక ఈ ఉద్యోగంలో ఉన్న వాళ్ళకి కష్టం. నౌ షీఈస్ ఇన్ డెన్వర్. ఓకే. 2-3 hours బిహైండ్ కదా. ఓ, సో మనకి 8 o'clock అంటే వాళ్ళు 6 o'clock, మీకు 7 అంటే వాళ్ళకి 6 or 5 అవుతుంది. మీరు ఫ్లోరిడాలో ఉన్నారా గురువు గారు? ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియానాపోలిస్ నౌ. ఓకే 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 ఓకే. సో టుమారో ఐఎమ్ ఫ్లయింగ్ టు ఆర్లాండో, హిందూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అమెరికాలో ఇంటర్నేషనల్ వేదా కాన్ఫరెన్స్. నీకు పంపిస్తాను ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే. అమ్మయ్య ప్రసాద్ గారు వచ్చారు, జస్ట్ టయానికి వచ్చారు. సారీ అండి, లేట్ అయింది. మీరు ఇప్పుడు వస్తే అప్పుడే వెల్కమ్ ఉంటుంది. అయ్యో, అందుకని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ శివుడి యొక్క అర్ధభాగాన్ని ఆక్యుపై చేసిన అమ్మ, ఆమె కాంతులు ఎంత హైగా ఉందంటే శివుడు అమ్మవారి కాంతుల్లో మరిగిపోయిన దాక్కున్నాడు అనమాట. సో టోటల్లీ అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం అనుకుంటే అది కాదు, శివశక్తి ఏకస్వరూపం. అది కంప్లీట్గా అమ్మవారే ఉండిపోయింది. ఎట్లంటే సూర్యుడు ఉండంగా
మంచి దట్టమైన క్లౌడ్స్ వచ్చిందనుకో, అప్పుడు చూడు మునిగిపోతాడు, క్లౌడ్సే కనిపిస్తుంది. అంతేనండి. కాబట్టి అట్లా ఈ అమ్మవారి యొక్క అరుణకాంతి, దట్స్ వై ఐ నేమ్డ్ మై బుక్ యాజ్ అరుణశ్రీ సౌందర్యలహరి పేరు పెట్టా. ఈ కాపీ ఇవ్వాలి మన లాస్ట్, అండ్ అది డిజిటల్ది ఇంకో వారం 10 రోజులు రెడీ అవుతుంది. అది అప్పుడు డిజిటల్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఐ హావ్ సెంట్ యూ కాపీ, జ్ఞాపకం ఉందండి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఓకే, పంపించాను. ఓకే. నా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. నా మీరు దీని వాట్సాప్ లో పంపించారండి? వాట్సాప్లో పంపించాను. ఏం చేస్తా, మళ్ళా పంపిస్తాను మీ ఇద్దరికి. అది కొద్దిగా మీ పంపించరా వాట్సాప్ అండి? నిండిపోతూ ఉంటుంది కదా, మీ వాట్సాప్ నిండా నా కాల్సే ఉంది, నాట్ ఆన్సర్డ్ అని. బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ లూజ్ మై హోప్. సారీ అండి, నేను సతీష్ అంటే గారు, వాట్సాప్ ఎక్కువ చూడండి. అదే వాట్సాప్ చూడరు, ఈమెయిల్ చూడరు, మరి ఏం చేస్తాం. ఎక్కువ సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉంటా. ఇది సోషల్ మీడియా కాదు, ఇది అమ్మవారి వీడియో అండి. అంటే ఇంకొకసారి వెళ్తే దానిలోనే ఉంటానేమో అని నేను చెప్పేసి అసలు అవును. ముందే అవాయిడ్ చేస్తా. ఆ, కొన్ని యాప్స్ నేను- అయితే చేసేయాలి యాక్చువల్లీ, ఆ, delete of your time. అవును. అందులో నీ ఈమెయిల్ నాకు ఈమెయిల్ రాలేదమ్మా, టెస్ట్ మెయిల్ ఇక్కడ పెట్టావు, ఎగిరిపోయింది. నేను తర్వాత నా ఈమెయిల్కి పంపించు, జీమెయిల్కి, gmail.com. దెన్ ఐ విల్ సెండ్ యూ ది ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్. 16 పేజీలు చక్కగా ఉంటుంది. మనం మీరు వచ్చారు కాబట్టి 26 చేస్తున్నామండి. వి స్టాప్ అట్ 26 లాస్ట్ క్లాస్. సో విల్ స్టార్ట్. ఓం విరించి పంచత్వం వ్రజతి, చెప్పండి 2 సార్లు. విరించి పంచత్వం రజతి, విరించి పంచత్వం రజతి, హరిరాప్నోతి విరతిం, హరిరాప్నోతి విరతిం. హరిరా మీరు చెప్పండి మరి. వినాశం కీనాశో భజతి, వినాశం కీనాశో భజతి, వినాశం కీనాశో భజతి, ధనదో యాతి నిధనం, ధనదో యాతి నిధనం, ధనదో యాతి నిధనం, వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి, వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి, వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి, సమ్మీలితదృశా, మీలితదృశా, సమ్మీలితదృశా, మహాసంసారేస్మిన్ మహాసంహారేస్మిన్, 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 విహరతి సతీ, విహరతి సతి, విహరతి సతి, త్వత్పతిరసౌ, 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 సర్వం నశ్వరం, సర్వం ప్రతి ఒక్కటి ఏది శాశ్వతం కాదు. అమ్మ దేవతలు అదృష్టవంతులు, అమృతం తాగారు అని మనం ఏడుస్తాం. మేము తాగలేదు, వాళ్ళు తాగారు. తాగిన వాళ్ళని చూస్తే తాగని వాళ్ళకు ఒక రకంగా దురద వస్తుంది. కాకుండా తాగిన వాళ్ళ గతి ఏంటండి అంటే కష్టపడతారండి. బికాస్ ది గాడ్స్ హ్యావ్ డ్రంక్ అమృతం, దే కెనాట్ డై లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. రాక్షసులు తోలేస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాల్సిందే. దే కెనాట్ డై బికాస్ దే డ్రాంక్ అమృతం. బట్ అందుకే మానవ జన్మ అనేది చాలా ఉత్తమమైన జన్మ. బికాస్ ఎక్కువ నొప్పి అవుతే కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు కదండి. వెన్ బ్రెయిన్ కాంట్ స్టాండ్ ది పెయిన్ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ టైమ్స్, ద ఫెలో విల్ గో ఇన్ టు కోమా, which means it is not able to withstand the pain that caused too. But that kind of happiness is not there for the gods. They have to suffer when suffering comes to them. So that's why he is giving a list of those. Our Shankaracharya is telling, or even Bhagavan Krishna also told in Bhagavad Gita, ఏమని చెప్తాడు, నా ఏతే మహారాజా నత్వం నత్వం నా. సో ఈ యుద్ధంలో
ఎవ్వరు ఉండరు. నేను ఉండను, నువ్వు ఉండవు, ఈ రాజులు ఉండరు, అంతా శూన్యమైపోతుంది. ఎందుకంటే ప్రళయం సంభవించినప్పుడు ఏమవుతుంది? మహాసంహారం. వాట్ ఈజ్ ప్రళయం? ది డెల్యూజ్ ఈజ్ టేకన్ టు బేస్ ఎ మహాసంహారం. ఇట్స్ ఎ మ్యాసికర్. నో బడీ ఈజ్ అక్సెప్టెడ్. ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేస్తే ప్రొఫెసర్ అయినా ఒకటే, బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా ఒకటే, ఎవరైనా లాఠీతో కొట్టేస్తాడు కదా పోలీసు వాడు. అట్లా ఈ మహాసంసారంలో అందరూ ఒకటే. కానీ యువర్ హస్బెండ్ whom you made a సదాశివ, he alone will be living. సో నీ దాంపత్యం మాత్రము చెడిపోదు. కానీ మహేంద్ర ఈ వితంద్రి మాహేంద్రి వితతి అంటే ఇంద్రాది దేవతా సమూహం కూడా ఎవరన్నా ఎక్సెప్ట్ అయ్యింటే వాళ్ళు కూడా కనుమూసుకుంటారండి. అంటే దే ఆల్సో డిసపియర్. విరించి పంచత్వం వ్రజతి. ఆ బ్రహ్మదేవుడు పంచభూతాల్లో కలిసిపోతాడు. హరి ఏమో వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం. హరికి హరి అంటే అతనికేమో విష్ణువుకు కల్పాంతంలో ఏమవుతుంది? విరమిస్తాడు. హీ విల్ స్టాప్ ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ పీపుల్. హీ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ అలోన్. కాబట్టి ఆయన కూడా వైరాగ్యం వస్తుంది, నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఈ గెట్స్ ఇన్ టు యోగ నిద్ర. అండ్ యాజ్ యు సీన్ దుర్గా సప్తశతి ఆ యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు ఎవరికి ఏమవుతుంది అంటే ఏమీ తెలియదు అనమాట. సో హరిరాప్నోతి విరతిం. అండ్ కీనాశుడు అంటే వీడు యముడు కూడా చచ్చిపోతాడు. యముడు చచ్చిపోతే పని ఎవడు చావడు కదండి. ఎవడు చావకూడదు. అందుకే మార్కండేయ మహర్షి మార్కండేయుడికి అలాగా ఆ పాశంతో యముడు యమపాశంతో లాగుతూ ఉంటే దెన్ దట్ యమపాశం టచ్ లార్డ్ శివలింగం. ఇమ్మీడియట్లీ శివ got up and burnt Yama into ashes. Then all gods went on crying. అయ్యయ్యో యముడు లేకపోతే ఎవరు చావరు, యూ జస్ట్ గివ్ హిమ్ అగైన్ లైఫ్ అని చెప్పి మొదలుపెట్టుకుంటే దెన్ శివ బ్రాట్ హిమ్ బ్యాక్. సో వినాశం కీనాశో భజతి. ధనద అంటే ఫైనాన్షియర్స్. దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ ఆల్ ఫైనాన్షియర్స్. ఒక ఇల్లు అమ్మితే దే గెట్ సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ కదా. 10%, 2%, 3% తీసుకుంటారు లాభం. అలాంటి వాళ్ళు 10 ఇంట్లు అమ్మారనుకోండి, ఓల్డ్ డబ్బులు వాళ్ళకి. అటువంటి ఫైనాన్సర్స్ కూడా నిధనం యాతి, వాళ్ళు కూడా వదిలిపోతారు. అండ్ మాహేంద్రీ వితతి. ఆ మహేంద్రుని యొక్క పరివారం అందరూ కూడా నిమీలిత దృశాహ. నిమీలితం అంటే ఏంటమ్మా? ఏంటండి ప్రసాద్ గారు నిమీలితం అంటే? మూసుకుని మూసుకోకుండా ఉండే కళ్ళు. నిమీలితం అంటే క్లోజ్ డౌన్. అర్ధ క్లోజ్ నిమీలితం డౌన్ అండి. కూడా. అర్ధ నిమీలితం అంటే క్లోజ్ అవుతుంది. అర్ధ నిమీలితం మీన్స్ హాఫ్ ఓపెన్. హాఫ్ మూసుకుని. ఓకే ఓకే. నిమీలితం అంటే కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్. ఆహాహా. ఉన్మీలితము అంటే కళ్ళు తెరవడం. ఉమ్. సో అందుకే లలితా సహస్రంలో ఏముంది? ఉన్మీల నిమేలన ఉన్మీల ఉన్మీల నిమీలన ఏమండి? అదే అది గుర్తెచ్చుకుంటున్నానండి. అదే లైన్ ఏంటి? విపన్న భువనావళి. విపన్న భువనావళి అదే అనుకున్నా. కరెక్ట్. చెప్పమ్మా, నామం చెప్పు. ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న. నీకు 100 మార్క్స్ అమ్మా. ఇట్ హస్ నాట్ కమ్ టు మై మెమరీ ఎట్. ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి. అమ్మవారు కళ్ళు తెరిస్తే సృష్టి, కళ్ళు మూసుకుంటే నాశనం. అట్లా ఇక్కడ ఉన్మీలిత దృశ సమ్మీలిత దృశ మహాసంహారే స్మిన్ త్వత్పతి. అందుకే ఇక్కడ అమ్మవారు లలితా సహస్రంలో ఏముంది? మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణి. అమ్మవారు మహేశ్వరుడు కల్పించినటువంటి
మహాతాండవము అమ్మవారు ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్పెక్టేటర్. మీరు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఎవరైనా ఆడియన్స్ ఉన్నారు కదండి, లేకపోతే ఇన్స్పిరేషన్ రాదు కదా. ఉమ్, ఈ 19th, ఐ మీన్ 22nd, యూ గాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ అండి. యూ మస్ట్ మార్క్ దట్ 20 అంటే నెక్స్ట్ సండే ఉమ్, యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజికల్ పర్ఫార్మెన్స్. నేను పంపిస్తాను, మీరు పొద్దున్నే ఉంటుంది, కొద్దిసేపు సంగీతం వినండి. ఎనీవే, సో ఈ 26th లోపల ఏం చెప్పాడు, ఈ ప్రళయకాలం లోపల ఈ అమ్మవారు ఏం చేస్తుందంటే ఆ, అందరినీ ముగించేసేసి శివుడు తాండవం చేస్తుంటే తాను ట్విస్ట్ చేస్తుంటే, సో నథింగ్ రిమైన్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బికాస్ దట్ డెల్యూజ్ ఈస్ టేకన్ యాజ్ ది మహాసంహారం, యాజ్ ది గ్రేట్ అన్హిలేషన్. ది ఎంటైర్ వరల్డ్ విల్ బి సెంట్ ఇన్ టు స్లీప్. ఈవెన్ బ్రహ్మదేవుడు నిద్రలో వెళ్ళిపోతాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటే దెన్ దేర్ విల్ బి కంప్లీట్ హ్యాపీనెస్ గ్రాంటెడ్ టు ది ఉపాసకాస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ శ్లోకంలో. యు నోట్ డౌన్ ది ఫలం. ఇఫ్ యూ రిసైడ్ ది శ్లోక, యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ కోర్టు కేసెస్, లిటిగేషన్స్ అవన్నీ కూడా సాల్వ్ అవుతుంది. నీకు ఎవరన్నా కాని వాళ్ళు ఉంటే శత్రువులు, వాళ్ళను కూడా మనం కన్విన్స్ వాళ్ళు కూడా స్నేహితులు అయిపోతారు. శత్రువో యాంతి మిత్రతాం. సో అమ్మవారి యొక్క ప్రభావం చేత శత్రువులు కూడా మిత్రులైపోతారు. సో ఈ జగత్తు లోపల ఈ అమ్మవారి యొక్క కరుణ ఎంత అంటే ఈ శ్లోకం చెప్పుకుంటూ ఉంటే, అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ టోటల్ annihilation. And when total annihilation means all sorts of problems would get resolved. ప్రాబ్లం అంటే అది పని, ప్రాబ్లం లేకుండా శాంతంగా కూర్చుంటే ఆనందం ఉంటుంది. సో జపం కానీ, పూజ కానీ, వంట కూడా శాంతంగా చేయలేరు ఈ రోజుల్లో సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్. ఒక పక్క కంప్యూటర్, ఇంకో పక్క స్టవ్, దాని మీద వస్తువులు, అది వాడినా కూడా వచ్చేయలేరు. మాడకుండా అమ్మో వై అష్టావధానం శతావధానం చేస్తుంటారు. మీరందరూ ఒకటే క్లాస్ ఈ రోజులో. ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఏంటి, ఆ పొయ్యి సరిగ్గా మండదు, కట్టలు ఆరిపోతూ ఉంటుంది, పచ్చి కట్టలు. ఆ లైఫ్ మేము చూసాము మా అమ్మ తావలు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఒకసారి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే యూ గెట్ కరెంట్ అండ్ గ్యాస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. బట్ అప్పుడు అక్కడే కూర్చుని ఉఫ్ఫు ఉఫ్ఫు అని ఊపుతూ మంట తెస్తూ, ఎర్ర మంట వస్తే గిన్నె మాడుతుంది, దాన్ని బూడిద పూసి పాతలు తోమాలంటే చాలా కష్టపడేవాడు. కాకుండా ఇక్కడ ఏమిటంటే, ఇన్ దిస్ శ్లోక నీవు నీ మొగుడు మీరిద్దరే గొప్ప. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు సూపర్వైజ్ ది ఎంటైర్ సంహారం. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తాడు, అయ్యా అర్జున, నేను నువ్వు ఈ రాజులు ఈ లోకమంతా ఉంటుందని నమ్మకు, అందరూ ప్రళయం. అందుకే విశ్వరూపం చూపిస్తాడు. సో విశ్వరూపం చేస్తే ఒక్కొక్క ఈ దుర్యోధనుడు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అందరూ నా నోట్లో వెళ్ళిపోతుంటారు. సో అల్టిమేట్గా నీవు లేవు, నేను లేను, ప్రపంచమే లేదన్నమాట. సో ఆచార్య శంకర ఈజ్ పార్షియల్ టు సదాశివ, whom she declared to be a permanent deity owing to the mahima of the Parvati. So he is unsurpassable by the time also. He is above time. So Shankara is called Kalagni. ఈ నమ్మకంలో చెప్తారు చూడు, కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ. చూసారా, శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. ఈ నమస్తే అస్తు భగవన్ వింటున్నారండి, తెలుసు కదా మీకు ఇది? అవునండి. నమస్తే అస్తు నమస్తే భగవన్ అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ విశ్వేశ్వరాయ త్రయంబకాయ మహాదేవాయ శ్రీరామదాసాయ
త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. సో సదాశివుడైనటువంటి శివుడికి ఇవన్నీ కీర్తులండి. ఉమ్, మామూలు శివుడు సంసారంలో మునిగిపోతాడు. ఉమ్, ఎప్పుడైతే అమ్మవారు తన పెండ్లైన తర్వాత తన మొగుడిని రక్షించుకోవాలి కదా, ఉమ్, కిరీటం పెడుతుంది, పవర్స్ ఇస్తుంది, అవసరం వస్తే వంట కూడా నేర్పిస్తుంది. సో అన్ని పనులు పెండ్లైన తర్వాత ఎవ్రీ మ్యాన్ ఈజ్ వైజ్, హీ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్. అంతకుముందు ఎప్పుడు మహాత్మా గాంధీ రోడ్లో తిరుగుతుంటాను, ఆ, ఇంట్లోనే పడి ఉండాలి. సో అందుకే ఈవెన్ శివుడు కూడా హీ లాస్ట్ హిస్ ఫ్రీడమ్ అండ్ హిస్ వర్క్ లోడ్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ అమ్మవారు మేడ్ లార్డ్ రుద్ర ఆర్ శివ టు బి ఏ సదాశివ. చూసారా ఇందులో ఎన్ని రకాలుగా మనం అర్థం తీసుకోవచ్చు అంటే, ది ఎంటైర్ నేచర్ అండ్ వరల్డ్ ఈజ్ ది జగత్, అండ్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ జగత్ ది మదర్లీ రోల్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ బై పరమేశ్వరి, లలితా పరమేశ్వరి. ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ మహారాజ్ఞ్యై నమః, శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః. అప్పుడు అమ్మవారి యొక్క ర్యాంకులు పెరుగుతుంది. ఉత్త అమ్మ అయితే ఆ స్టేటస్ వేరే, కానీ అమ్మ దగ్గర డబ్బులు ఉందనుకోండి జోబులో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అమ్మవారు సింహాసనేశ్వరి, శ్రీ మహారాజ్ఞి. ఇంట్లో అందరూ అమ్మవారి మాటలు వినాలంటే శ్రీ మహారాజ్ఞి. అండ్ అమ్మవారికి అందరం ఎక్కిస్తారు, షీ నాట్ గో టు ఆఫీస్ అండ్ ఆల్ దట్. దట్స్ వై ఇన్ ఋగ్వేదం ఈ వివాహ సూక్తం లోపల మంత్రాలు ఉన్నాయండి. ఉమ్, అందులో ద లేడీ దట్ కమ్స్ టు యువర్ హౌస్ ఈ సపోజ్ టు బి ఎ మహారాణి. రాజ్ఞి అని అమ్మవారికి అంటే షీ విల్ హోల్డ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పవర్స్, సీ దట్ ది ఫ్యామిలీ రన్స్ స్మూత్, అఫెక్షనేట్లీ అండ్ ప్రాస్పరస్. అట్లా ఇక్కడ మంచి కోడలు ఎవరికి, వశిష్ఠ మహర్షికి పార్వతమ్మ. సో వశిష్ఠ అండ్ అరుంధతి హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం, అండ్ శివ ఈజ్ వెల్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్, అండ్ శివ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ది హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఆల్సో బీయింగ్ మేడ్ as సదాశివ. సో విరించి పంచత్వం. సో బ్రహ్మదేవ మెర్జెస్ ఇంటూ పంచభూతాలు, అండ్ విష్ణు ఏమో వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది, వైరాగ్యం వస్తే ఏమవుతుంది, నిద్రపోతారు. నాకు అన్నం వద్దు, నీళ్ళు వద్దు, వద్దు, కోపం కోపంతోనో లేకుండా నిద్రపోతారు. సో శివుడు, విష్ణువు నిద్ర వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ కీనాసుడు అంటే యముడు, అండ్ ధనదుడు అంటే ఈ బ్యాంకర్ కుబేర, అండ్ మహేంద్రుడు రెటిన్యూ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇంద్ర. ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అవుట్. సో ఒకసారి చదివేసేయండి మీరు. విరించి పంచత్వం చదువుతారా? విరించిః పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనం వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి సమ్మీలితదృశా మహాసంహారేऽస్మిన్ విహరతి సతి త్వత్పితరతిరసౌ తత్ సతి త్వత్పతిరసౌ తత్ అసౌ త్వత్ తత్పతి అని అక్కడ ఇంపార్టెంట్. పతిరసౌ. అసౌ అంటే అసౌ అనేది ది, యువర్ ది హస్బెండ్. So your the husband alone remains, enjoys the pralayam time unaffected by any change. ఎప్పుడు మహాసంహారేస్మిన్, when మహాసంహారం takes place, at that juncture he will be very nice. చెప్పండి, జపోజల్ పస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? వితంద్రి ఏంటి గురుగారు ఇక్కడ? వితంద్రి మాహేంద్రి అర్థమైంది. మహేంద్రి అంటే మహేంద్రుని యొక్క రెటిన్యూ. వితంద్రి, yes, I'm giving you the meaning of that. వితంద్రి means gets into sleep, తమోగణంలో వెళ్ళిపోతాడు. వితంద్రి మాహేంద్రి, ఓకే. మా వితంద్రి. సో వాళ్ళందరూ కూడా నిద్రలో వెళ్ళిపోతారు, డీప్ స్లీప్. దోమలు కొట్టినా లేరు.
దోమలు కానీ సినిమా చూసేవాడికి అదే కదా గొడవ. ఏమండి మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? 3 గంటల సేపు సినిమా చూసి బయటకు వస్తే అన్ని దోమలు కుట్టింటుంది. ఎన్ని దోమలు కుట్టారండి అని బయటకు వచ్చి చెప్పుకుంటాం. సినిమా బాగుందా లేదు కాదు. అవును. ఉమ్. సో దట్ వాస్ ది డే ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అప్పుడు ఏసీ లేవు కదా, సినిమా హాల్స్ వర్ నాట్ ఎయిర్ కండిషన్డ్. ఉమ్. అలా తలుపులు తెలుసుకొని కూర్చొని చూసేవాడు. టికెట్ లేకపోయినా రోడ్లో నిల్చుకొని చూసేవాడు సినిమాలు. ఎనివే ఆ రోజులు పోయండి. యూ కెన్ నెవర్ గెట్ బ్యాక్. ఇన్ ది ప్రెసెంట్ ఉమ్. డెవలప్మెంట్ ఇన్ టెక్నాలజీ యూ కెన్ నెవర్ హోప్ బ్యాక్. యూ ఉమ్. రిమెంబర్, సి 1961, 62, we used to get 2 idlis and 1 vada sambar for ఉమ్. 7 paisa. అవునండి. Oh, Tea for 7, tea or coffee for 7 paisa. oh. So when I went to that, my bill was 14 paisa breakfast. You cannot get back those days, is it not? Anyway, now చెప్పండి. జపో ఇంకేమైనా ఒక పదం ఉందేమా? నిధనం భజతి కి నాశ వినాశం. ఆల్ వర్డ్స్ ఆర్ క్లియర్, ఇస్ ఇట్ నాట్? విరతి అంటే వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. జపోజల్పశిల్పం. 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 సకలమపి ముద్రా విరచన. సకలమపి ముద్రా విరచన. సకలమపి ముద్రా విరచన. గతి ప్రాదక్షిణ్యక్రమణం. గతి గతి ప్రాదక్షిణ్యసనం. గతి ప్రాదక్షిణ్యక్రమణం. అశనాద్యాహుతి విధి. అశనాద్యాహుతి విధి. అశనాద్యాహుతి విధి. ప్రణామ సంవేశ. ప్రణామ సందేశ. ప్రణామ సందేశ. సుఖమఖిలమాత్మార్పణ దృశా. సుఖమఖిలమాత్మార్పణదృశా. సుఖమఖిలమాత్మార్పణదృశా. అపర్యాపర్యాయ తవ భవతు. సపర్యాపర్యాయః తవ భవతు. సపర్యాపర్యాయః తవ భవతు. యన్మే విలసితం. యన్మే విలసితం. యన్మే విలసితం. ఈ శ్లోకం చదువుకుంటే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహము అండ్ హౌ ఈజీ ఈజ్ అమ్మవారు టు గెట్ ప్లీజ్డ్. అమ్మవారికి ప్లీజ్ చేయాలంటే మనం ఏమేం మనసులో ఎంతెంత అనుకూలంగా చేస్తామో అవన్నీ కూడా అమ్మవారికి చాలా ప్రీతిగా ఉంటుంది. అంటే ఏమిటవి? వాట్ ఆర్ దట్? సి యు గాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే మన చేతి యొక్క కదలికలు, ముద్రలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, జపహ విన్నారా? ఈరోజు వర్డ్ జపం, రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది మంత్రం. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం లలితాంబికాయై నమః 1,00,000 టైమ్స్ చెప్తారు అనుకోండి. 1,00,000 సార్లు చెప్తే ఇంక అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది? పరిగెత్తి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు పిలిచావు నన్ను అని. కాబట్టి అంతే కదండి. ఎందుకు అట్లా చెప్పము. జల్పం అంటే చిన్నగా వదలడం, చిన్నగా చెప్పుకోవడం. సో జల్పము. అండ్ అగైన్ శిల్పము అంటే అమ్మవారి యొక్క డ్రాయింగ్ రాయడం, పిక్చర్. Trying to paint in your image. Actually, every sloka is a dhyana sloka, and every dhyana sloka can be picturized, can be painted or pictured. Kadandi? We had one student in our Veda Dhyana Kendra who is a wonderful drawing master. ఆయన అనేవాడు, నాకు నాకు ఏదైనా ధ్యాన శ్లోకం ఇవ్వండి సార్, నేను మీకు స్కెచ్ చేసి ఇస్తాను, తాల్ కలర్స్ అన్నాడు. అండ్ ఇండీడ్ కొద్ది రోజులు వచ్చి నా దగ్గర నమ్మకం నేర్చుకున్నాడు. అండ్ వాడికి నమ్మకం కావాల్సింది. సో ఈ జస్ట్ లాండ్. బట్ డ్యూరింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ వెన్ హీ కేమ్, హీ బ్రాట్ హిస్ కెటలాగ్ అండ్ షోడ్ మీ. ఆ బుర్రలో ఎంత ధ్యాన శ్లోకం పట్టుకొని చక్కటి పిక్చర్స్ ఇచ్చేవాడండి. దాన్ని ఏమంటారు? శిల్పం అంటారు.
రాయి మీద ఈ శిల్పులు ఏం చేస్తారు? చెక్కుతారు. మంచిగా బొమ్మ విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తారు. ఒక విగ్రహం రాయి నుంచి తయారవ్వాలంటే ఎన్ని సుత్తి ఏట్లు కావాలండి? అవునండి. సో మెనీ. అందుకే ఒక మనిషి విగ్రహం కావాలి అంటే లైఫ్లో రకరకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ తప్పకుండా చేసుకోవాలి. ఉమ్, నోబడీ కెన్ లివ్ స్మూత్ అండ్ నెవర్ ది కోర్స్ ఆఫ్ లవ్ రన్స్ స్మూత్. జీవితం ఎప్పుడు కూడా తారు రోడ్డు మీద ఆటో పోయినట్టు ఉండదు. ఉమ్, ఆ సిమెంట్ రోడ్ మీద ఆటో రిక్షా అక్కడ కూడా ఒడుకుదొడుకులు ఉండే ఉంటుంది. సో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ అన్నమాట. అందుకే శిల్పం అది అలా శిల్పాలు చేస్తుంటే దట్ ఈస్ ది నెక్టర్ ఆన్ ది స్టోన్స్ అని ఒక డాక్యుమెంటరీలో ఉండింది. మీరు చూసారండి? ఐ డోంట్ నో. దెర్ వాస్ ఉమ్, వన్ డాక్యుమెంటరీ ప్రిపేర్డ్, నెక్టర్ ఆన్ ది స్టోన్స్. ఓ అంటే ఆ రాళ్ల మీద కలిశారు. ఐ మీన్ అమృతం. దేవతలు అమృతమయ్యలే కదండి. ఆ అవునండి. స్వరూపాలన్నీ దేవతలది. అలా పడేస్తే ఇమాజిన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ శిల్పం. అండ్ సకలం ముద్రా విరచన అపి. అంటే ముద్ర అంటే చేతులు అవి దశముద్ర సమారాధ్య కదండి. ఉమ్, దశముద్రతో అమ్మవారిని పూజిస్తారు. కానీ చేతి కలయికలు ముద్ర అంటే చేతి యొక్క కలయికలు. డాన్సర్ చేసినట్టు. ఆ డాన్సర్ ఏం చేస్తుంది? రకరకాలుగా తన చేతులు, కాళ్ళు, నడుము, కళ్ళు, ఆల్ దట్ ఈజ్ బీయింగ్ మూవింగ్. దట్స్ వాట్ వీ కాల్ అభినయము అంటాం కదండి. సో ఉమ్, అది ముద్ర విరచన. అది కూడా రచన అంటే విత్ ఆల్ కేర్ అండ్ అటెన్షన్ బీయింగ్ డ్రాన్ అవుట్. అండ్ కదలిక ముద్రలు. అండ్ అగైన్ గతి ಅಂದರೆ గైట్. నడుచుకుని బయటడు ప్రదర్శనం చేయాలంటే దేవుడికి 90 మైల్స్ స్పీడ్లో ప్రదర్శన చేస్తారేమండి? ఉమ్. నిదానంగా 3 ప్రదర్శనలు వేయాలి, ఒకటి కానీ. అవునా? ఉంటాను. అది అర్జెంటుగా ఉంది, మనం పోవాలి, బస్సు వెళ్ళిపోతుంది అంటారని తిప్పేస్తారు. విసర్రాయి తిప్పినట్టు కాదు, తప్పు. ఉమ్, సో మీకు అంత అర్జెంట్ ఉంటే ఒక రౌండ్ వేసి వెళ్ళిపోండి, ఆర్ అట్లా చూసి వెళ్ళిపోండి కదా. సో అవును. గతి అంటే గమనం. తి ಅಂದರೆ గోలు, గా అంటే స్లో మూమెంట్. సో టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ గోల్ ఏంటి? అమ్మవారిని ప్రీస్ చేయడం, అయ్యవారిని ప్రీస్ చేయడం. సో గతి. అండ్ ప్రాదక్షిణ్యం. ప్రాదక్షిణ్యం అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ దక్షిణ దిక్కు నుంచి. అంటే కుడి చేయి నుంచి ఎడమ చేతికి వస్తాం కదండి, ఆర్ ఎడమ చేయి నుంచి కుడి చేయి. సో వాట్ ఈస్ ఉమ్, దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ప్రదక్షిణ. మీరు నడవడమే ఒక ప్రదక్షిణగా చేయాలి. అండ్ క్రమణం అంటే మూమెంట్. అండ్ అసన అంటే ఉపవాసం ఉండడం. ఆహారం తక్కువ తీసుకొని, ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఇంక వేరే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని, ఇవన్నీ కూడా అసనం. అసనం అంటే ఆహారం. సో ఆహార నియమాలతో భక్తి మనస్సు కంట్రోల్కి వస్తుంది అంటారు కదండి. ఉమ్, అంతేనండి. సో భక్తి కావాలి, ఆసనాలు కావాలి అంటే ఎనీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ మాడ్యులేషన్ లేకుండా పిచ్చిగా తినేస్తే నిద్ర వస్తుంది, ఆరు పాఠం వెళ్ళలేరు. అందుకే మా క్లాస్లో ఎన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ చూశాను నేను. మా అంతా ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళందరూ ఎవరన్నా క్లాస్కి వస్తారు పొద్దున్న లేచి 10:30 గంటలకి. వస్తూనే క్లాస్ నిద్రపోతుంటే ఒక టీచర్ అడిగేవాడు, మీరు చిత్రాన్నం తిని వచ్చారా క్లాస్కి అని. ఆ పులిహోర చిత్రాన్నం తింటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది కదండి, సిమెంట్. అవునండి. సో అట్లా ఇక్కడ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో అసనం. ఆహుతి అంటే ఈ హోమాలు చేయడం, ఆహుతులు వేయడం. అండ్ విధి అంటే ఆహుతులు వేయడం. విధి అంటే నమస్కారాలు చేయడం. అండ్ నో సారీ, ప్రణామము అంటే నమస్కారాలు చేయడము. ఉమ్, సంవేశం అంటే కూర్చొని మెడిటేట్ చేయడం, సంవేశ. అండ్ ఇవన్నీ కూడా
సుఖంగా సంవేశించి ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేయాలి? ఆత్మార్పణ దృశ. నీవు నీవు కాదు, నీది కాదు, నీవు అనే మాట మర్చిపోవాలి. అవుతుందండి అమ్మా. సో నమస్కారం చేసేటప్పుడు, ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు ఆ దేవుడి యొక్క నామం చెప్పుకుంటూ ఉంటే నీ యొక్క ఆత్మను పరమాత్మని యొక్క పాదాలకు అర్పణ చేస్తూ మా పలకాలి. ఆత్మార్పణ దృశ. బాగుందండి. సో బాగుందండి. ఆత్మార్పణ దృశ అంటే ఆ దృష్టితో ఆ చేష్టలు. సో ನಿಮ್ಮ చేష్టలన్నీ కంట్రోల్ చేసి నియమంతో అది అలా సుఖంగా తిరగాలి. అటువంటిగా చేస్తే అది దాన్ని ఏమంటారు? సపర్యాపర్యాయ. సో అది సపర్యలు అంటే ఫార్మాలిటీస్. సో ట్రైంగ్ టు గివ్ అన్వర్. సో ఇది సపర్యాపర్యాప్త. సపర్యాపర్య అంటే పూజలు, రకరకాల పూజలు అండి, సేవలు అన్నమాట. సో పత్రం సమర్పయామి, పుష్పం సమర్పయామి, ఆందోళనం సమర్పయామి, అశ్వారోహణం సమర్పయామి. చూసారా, విన్నారా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటవి? పూజ యొక్క వివిధ గతులు చూపిస్తున్న తపర్య. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ ది ఇంపార్టెంట్ డివోషన్ టువర్డ్స్ యూ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా అంటే ఈ సౌందర్య లోపల నోట్ చేసుకోండి. ఈ సౌందర్య లోపల 8వ శ్లోకము బీజము. 1వ శ్లోకం నంబర్ 1 శ్లోక ఈజ్ ది బీజం. 8వ శ్లోకము శక్తి. 27వ శ్లోకము కీలకం ఫర్ ఉపాసన సౌందర్యలహరి. సౌందర్యలహరితో ఉపాసన చేయాలంటే 1 బీజం. రాసుకుంటున్నారా ప్రసాద్ గారు? అవునండి. 1 బీజము, చెప్పాలి. 8 శక్తి. శక్తి, ఓం శక్తి 27 కీలకం. 27 కీలకం. వాట్ ఈజ్ కీలకం? కీలకం అంటే బిగించవి. దాన్ని కన్నడంలో కీలి అంటారు. అంటే బిగించవి. బిగించవి అంటే ఇక నువ్వు ఓపెన్ అప్ అంటే అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని, అమ్మవారి యొక్క గ్రేస్ని తాంత్రిక్ వేలో మనకు అనుకూలంగా చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంతసేపు జపో జల్ప శిల్పం అది 27 అండి. అది 27. ఓకే. 8 ఏమో శక్తి. శక్తి 1 బీజం, బీజాక్షరం. 1 బీజం. శివశక్త్యా యుక్తో యది భవతి అనేది బీజం, శక్తి, కీలకం. సామాన్యంగా టీచర్లంతా ఏం చేస్తారండి? శ్లోకం చెప్పిస్తే మనం ఇంకో దానికి పోదాం అంటారు కదండి. మీరు ఏమైనా ప్రశ్నలు అడిగితే మళ్ళీ చెప్తానంటారు. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగుంది కదా. యు లవ్ ది శ్లోకం, ఇస్ ఇట్ నాట్? ఆయన శంకరాచార్య ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ది పంచాయతన పూజ కదా. అలా ఉందండి. పోండి, మీరు రాగానే 2 కొత్త శ్లోకాలు చేశాము. నెక్స్ట్ క్లాస్కు సంధ్య ఫోన్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాసు 2 అటెండ్ అవుతాను, 4 గంటలకు ఇంటికి వస్తానని చెప్పింది. ఓకే అండి, స్టాప్ చేద్దామా? అలాగేనండి. ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ మాతృచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా? సో మీరు చదువుకోండి ఒకసారి అంతా నిదానంగా. ట్యూస్డే మళ్ళీ కలుద్దాం. ఐ హోప్ సో. ఓకే, ఉంటానండి. గుడ్ లక్. శ్రీరామ్.